वालिए कुल आलम मुजस्मा आपे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे चुड़ बैठे बहुत ही अजीज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी कौम के उपर वापरे हुए ऐसे वरतारे का बहुदिशावी चिंतन करने वास्ते एकत्र हुए हैं जिसके बारे बहुत सारे भरम भुलेखे सिरजे गए। और इस वरतारे का जेकर असी बहुदिशावी चिंतन नहीं करते तो इस वरतारे के प्रति मीडिया के वलों जो कुछ आम जन संधारण की मानसिकता दे विच सिरजिया गया है वो किते ना किते साडियां रवायती कदरां कीमतां दे नाल मेल नहीं खाता। जेकर असी पिछले कुछ सालों के विच ही वेखीए तो सब तो वड्डी साडे सामने इस वरतारे के प्रति चुनौती ये सी कि ये वरतारा है कि असी परिभाषित ना कर सके। अक्सर तुसी इन्हां 35 सालों के विच किताबां दे विच अखबारां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया दे विच इस वरतारे नूं जदों परिभाषित किया जाता सी ते परिभाषा एक नहीं सी। कोई कहता सी कि साका नीला तारा, कोई ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखता सी, कोई कार्रवाई नीला तारा कहता सी। पर बहुत समय के बाद सानू बहुत ज़्यादा लिखण और मेहनत और बोल बोल के तरद्दत करन तो बाद इस गल नूं संगतां दे विच प्रचारना पिया कि दरअसल ये है की सी कि ये सिख कौम के उपर वापरिया होया तीसरा घल्लूकारा सी। साका एक वक्री चीज़ है। साके दे विच कदी भी मकतूल दे वल्लों कोई हथियारबंद विरोध नहीं होंदा। मेरे बहुत ही सत्कारयोग कौम की मायनास हस्ती ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ जी के पासों आप जी गुरु अर्जन साहब की शहादत का वरतारा सरवण कर रहे सी। वो साका है। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत साका है। सरहंद दे विच छोटे साहबजादियां की शहादत साका है। पर चमकौर साका नहीं है। चमकौर नूं जे तुसीं डिफाइन करोगे तो तुहानूं जफरनामे के शब्द वरतने पैणगे जिथे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस दे बारे साका शब्द नहीं वरतणगे। वो कहणगे चुदीदम बा नाहर बा आमद बा जंग चशीदे जके तीर मन बेतरंग। वो जंग है, चमकौर साका नहीं। साके दे विच चार चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां ने। फारसी के चार शब्द ने कतल, कातल, मकतल और मकतूल। कतल करन दी किरिया है, कातल जिहड़ा उस किरिया नूं करदा है, मकतूल जिस दा कतल किया जाता है, ते मकतल जिस जगह के उपर कतल किया जाता है। जदों ये चार चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां ने ते मकतूल जिसका कतल किया जा रहा है उहदे वल्लों किसी तरह की कोई हथियारबंद विरोधता नहीं, तो उत्थे जिहड़ा शब्द प्रगट हुंदा है वह है साका। सो जून 84 साका नहीं है और ये कतलेआम भी नहीं है। असीं इसनूं कतलेआम का नाम नहीं दे सकते। कतलेआम दे विच भी हथियारबंद विरोध नहीं हुंदा। जदों असी इसनूं डिफाइन करते हैं तो साडे सामने साडे इतिहास की नज़र दे विच जिहड़ा शब्द आउंदा है वह घल्लूकारा है। ते असी इसनूं इतिहास के तीसरे घल्लूकारे के रूप च वेखदे हैं। एक कानूआन के शम दे विच होया छोटा घल्लूकारा, उस तो बाद कोपर हीड़े के मैदान दे विच वड्डा घल्लूकारा, ते इस सदी दे विच वापरिया होया ये तीसरा घल्लूकारा। हुण घल्लूकारे नूं परिभाषित किवें कीता जांदा है? घल्लूकारे दे विच जिहड़ी उस दी परिभाषा है, जदों असीं अपने इतिहास के आयन दे विच उस नूं वेखना है तो कौम का एक पक्ष किसी भी स्टेट की नीति जां जुल्म के खिलाफ संघर्ष करता है तो स्टेट के वल्लों उन्होंने खत्म करन दे बहाने दे विच अनेकां ही होर बेगुनाह जिहड़े ने उन्हां नूं भी कतल कर दिता जाता है। उत्थे जिहड़ी टर्म बनती है वह है घल्लूकारा। ये वरतारा छोटे घल्लूकारे के दौरान भी वापरिया कि सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਹਨੂੰਆਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗਸ। ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਪਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਸਾਲ। ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਦੇ ਕਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?